Assalamu alaikum, sir. Welcome. আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভালো আছেন স্যার? Welcome. All right. Good morning, everyone. So welcome. Let's get started with the attendance. Um, Today is the third class, third lecture of this semester. All right. Shurati Chutradhar, Present sir. Fayaz Shibli, Farhan Nishraq, Asif Mahmood, Shamrat Khan, Sanjana Rakib, Mujahidul Islam, Present, sir. Mujahidul Islam, Present, sir. Mujahidul Islam. Sabrina Jahan, Amranul Islam, Maruf Ahmed, Shams Noor, Ishtiaq Ahmed, Syed Noor Manik, Farhan Sobri, Yasir Arafat, Hasanul Karim, Yes, sir. Mushfiq Sami, Present, sir. Nuri Kainat, Present, sir. Ishraq Zuhair, Present. Simon Akhtar, Present, sir. Shamsul Adnan, Present, sir. Abdul Muki, Present, sir. Imtiazuddin, Naibur Rahman, Tausif Ilahi, Present, sir. Simon Mahmood, Present, sir. Bushra Jannat, Present, sir. Faiza Tabassum, Present, sir. Asif Al Mahmood, Present, sir. Mahfuz Al Khanam, Yes, sir. Tahseen Mahmood, Krishna Chandra Mollik, Present, sir. Pratik Hassan, Rakibul Islam, Tasmin Zareen, Abhishek Sikdar, Present, Sabir sir. Hassan, Present, sir. Abhishek Sikdar, Present, sir. Zaima Rahan, Present, sir. Sajjad Hussain, Present, sir. Mubashir Zaman, Present sir. Rafiza Rahman, Yes, sir. Fabiha Rahman, Fariza Rahman, Samreen Chaudhary, Present, sir. Najmul Hussain, Present, sir. Hassan Imam, Shamsul Abrar, Present, sir. and Sadia Jui. স্যার সৈয়দ নূর এ মানিক। নূরে আমরা ক্লাসের শেষে আবার অ্যাটেন্ডেন্স দিব, তখন যারা মিস করেছে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স আমি দিয়ে দেবো। জি স্যার। Okay, so
if I'm not mistaken, বেশ কয়েকজন ড্রপ অ্যাডের সময় এই কোর্সটা নিয়েছো। Am I right? অনেকে ড্রপ করেছে কিন্তু অনেকে নিয়েছে কোর্স। Is that correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. তো যারা নতুন নিয়েছো তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে এর আগের 2 ক্লাসের ভিডিওটা তোমরা ডাউনলোড করে নাও। ক্লাস ভিডিও সাইটে পোস্ট করা আছে, ক্লাসরুম সাইটে। ভিডিও যদি অলরেডি না করে থাকো তাহলে একটু করে নাও, করে নিয়ে ভিডিওগুলো একটু দেখে নিও। ওকে, তারপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আমাকে পার্সোনালি যোগাযোগ করলে I will try to clarify those questions, but please try to go through the videos before you ask any question. Okay. In the last class, we finished our discussion on on definition of terms. Okay, so what was inferential statistics and all these things? So we finished this in the last class, and then we started to talk about types of data. And I introduced that there will be 2 kinds of classification. One is categorical data, qualitative data, quantitative data, and then there will be discrete data and continuous data. Gata class I was trying to have a lengthy discussion about categorical data or qualitative data which are not numbers. Okay, the gender of people, brand of cell phones, majors of student, courses taken, all these things, these are all data যেগুলো নাম্বার না, এবং এগুলোর আরো ফার্দার ক্লাসিফিকেশন নমিনাল ডেটা আর অর্ডিনাল ডেটা। অর্ডিনাল ডেটার ভিতরে কোন একটা অর্ডার থাকবে, নমিনাল ডেটা হচ্ছে জাস্ট নর্মাল ডেটা। এক্সাম্পল গুলো আমরা দেখেছিলাম, যে ডেটার ভিতরে অর্ডার থাকে, ক্লাস স্ট্যান্ডিং, ফ্রেশম্যান, সোফোমোর, জুনিয়র, সিনিয়র। আমরা জানি যে সিনিয়র জুনিয়র হচ্ছে সিনিয়র, জুনিয়র সোফোমোর হচ্ছে সিনিয়র, এন্ড এক্সাম এন্ড এটসেট্রা। তো এগুলো আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম, এবং যে জিনিসটা I was trying to convince you, and more importantly actually impress upon you, when we first think of statistics we think of numbers, that we all be dealing with numbers like mean, standard deviation, all these things that you are used to thinking about. So numbers is the first thing that comes to mind, but lately qualitative data have become very important. আমরা যে ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতে যে ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমরা ফিল করি, আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম যে তুমি ফেসবুকে একটা ছবি আপ করো, ফেসবুক অথবা ইনস্টাগ্রাম একটা ছবি আপ করো, তোমার ফ্রেন্ড ছবি আপ করে তোমার, এবং কিছুদিন পর তোমার কাছে একটা নোটিফিকেশন আসে that is this you. Okay, so what happens is that তোমার এখানে ফেশিয়াল রেকগনিশন অ্যালগরিদম কিছু ইউজ করা হচ্ছে, ফেশিয়াল রেকগনিশন। তো এই যে ফেশিয়াল রেকগনিশন অ্যালগরিদম, এখানে ডেটাটা কি? ডেটা ইজ ইয়োর ফেস, ওকে, which are not numbers. তারপরে তুমি ইউটিউবে যখন ভিডিও দেখো, সে তোমার ইউটিউব যদি অ্যাকাউন্ট থাকে, ইউটিউবের অ্যাকাউন্টে গেলে তোমাকে কিছু সাজেশন দেওয়া হয়। These suggestions are based on the types of videos those you watch. Okay, so the information which are recorded, your information about you which are recorded, what kind of videos you watch, are actually qualitative. Okay, so when আজকাল machine learning, artificial intelligence, qualitative data have become very important. So voice recognition, fingerprint recognition, facial recognition, autonomous vehicle, video, movie suggestion, এগুলো সব categorical data record করে। So any question till this point, আমরা quantitative data তে চলে যাব।
Any question, any discussion or anything from the last class so far? স্যার বলো। গত ক্লাসে আগে আমরা স্যার নিজের নামটা বলে নাও, নকিবুল ইসলাম। জি স্যার, স্যার আমার নাম হচ্ছে নকিবুল ইসলাম। স্যার গত ক্লাসে স্যার আমরা বলেছিলাম যে স্যার অনেকগুলা ডাটার মধ্যে থেকে স্যার কিছু একটা যদি মানে কয়েকটা যদি আমরা নিই, সেগুলো হচ্ছে স্যার সেটাকে সিম্পল হয় না, সিম্পল না স্যাম্পল বলে। স্যাম্পল বলে স্যার। স্যার এখন স্যার যদি কেউ ধরেন আপনি আমাকে বলছেন যে মানে আইইউবি থেকে স্যার আমরা 50 জন স্টুডেন্ট নিব কোন একটা কম্পিটিশনের জন্য। স্যার তাহলে স্যার আইইউবির মধ্যে তো অনেকগুলা সেকশন আছে স্যার। ধরেন আমাদের এখানে স্যার যদি আমি শুধু আমাদের সেকশন থেকে নিই স্যার, তাহলে সেটা কি হবে স্যার? সবগুলা সেকশন থেকে না নিই, শুধু আমাদের সেকশন থেকে নিই। দেখো, স্যাম্পল নিয়ে যখন আমরা কাজ করি তখন স্যাম্পলের একটা বড় স্যাম্পলের একটা বড় ইস্যু এসে দাঁড়ায়, যেটাকে আমরা বায়াসনেস বলি। মানে বায়াসনেসের অর্থ হচ্ছে যে স্যাম্পল নেওয়ার সময় আমি কি কোনো প্রেফারেন্স দেখিয়েছি কিনা। ওকে, তো তুমি যেভাবে এক্সাম্পলটা দিলে ওটার ভিতরে একটা প্রেফারেন্স ছিল। ওকে, বুঝতে পারতেছো আমার কথা? জি স্যার। তো এটাকেও আমি স্যাম্পল বলবো, but this will not be an unbiased sample. Okay, not unbiased. কিন্তু এটাকে আমি স্যাম্পল বলবো। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তুমি 50 জনের একটা গ্রুপ তৈরি করো, 50 স্টুডেন্ট গ্রুপ, okay, from IUB. তুমি যেটা করলে একটা সেকশন থেকে তুমি 50 জনকে নিয়ে ফেললে, তাই তো করেছো তুমি? জি স্যার। ওকে, হ্যাঁ, এটাও স্যাম্পল হবে, কিন্তু এটা আনবায়াসড হবে না স্যার। বায়াসড হবে। এটা বায়াসড হবে স্যার। তাহলে বলার সময় স্যার এটা বলতে হবে যে বায়াসড স্যাম্পল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। যেমন যদি কখনো তুমি যদি এক্সপিরিয়েন্স করে থাকো যে রাস্তায় থামিয়ে মানে একটা প্রশ্ন ফিল আপ করে, আমরা স্যাম্পলিং নিয়ে আমরা কথা বলছি না, স্যাম্পলিং নিয়ে আমরা পরে কথা কিছুটা বলবো। কিন্তু এই যে যেমন ধরো অনেক সময় ছাত্রদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় যে ছোট্ট একটা প্রশ্ন ফিল আপ করতে, কথাটা বুঝতে পারতেছো? হ্যাঁ, ধরো তুমি নিউ মার্কেটে গিয়ে তুমি একজনকে থামিয়ে তুমি তার সাথে কথা বলতেছো এবং তুমি প্রশ্নটা ফিল আপ করতেছো। ওকে, তো তুমি যে এই কাজটা করেছো, তুমি যে একজনকে থামিয়ে যে তুমি কথা বলতেছো, you have already disturbed the population. তুমি কিন্তু অলরেডি পপুলেশনকে ডিস্টার্ব করে ফেলেছো, কারণ তুমি যাকে থামিয়েছো সে কিন্তু তখন ওই মুহূর্তে ওখানে থামার কথা না, তুমি তাকে থামিয়েছো, তো তুমি কিন্তু অলরেডি পপুলেশনকে ডিস্টার্ব করে দিচ্ছ তুমি। এবং আরেকটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে তুমি যখন দাঁড়িয়ে একজনের সাথে কথা বলছো তখন দেখা যাবে যে আশেপাশে কিছু জড়ো হয়ে গেছে, হিউম্যান বিহেভিয়ার। ওকে, তাই মানে তুমি কিন্তু অলরেডি পপুলেশনকে ডিস্টার্ব করে দিচ্ছ। এই জন্য একজনের সাথে কথা বলার সময় সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনের সাথে কথা বলবা না, ওই জায়গায় তুমি সরে যাবো, অন্য জায়গায় যাবো, কথাটা কিছুক্ষণ পর আরেকজনের সাথে কথা বলবো। বুঝতে পারছি? এগুলো হচ্ছে মানে পপুলেশনের বায়াসনেস কন্ট্রোল করার কিছু উপায় আর কি। ওকে, জি স্যার। আর কোনো প্রশ্ন?
So let's proceed. Today we will talk about, we'll start our discussion on quantitative data. So these are data basically which are numbers. Okay, and numbers, especially when they act as numbers, very important. Numbers when they act as numbers. কারণ সবসময় গত ক্লাসে আমরা দেখেছি that sometimes numbers may not act as numbers. Right? So এগুলো আবার ফার্দার ক্যাটাগরাইজড দুভাবে ক্যাটাগরাইজ করা হয়, ইন্টারভাল ডেটা, রেশিও ডেটা, এবং আমরা পরে দেখবো আমরা যে পরে আসতেছে যে ডিসক্রিট ডেটা এন্ড কন্টিনিউয়াস ডেটা পরের স্লাইডে সম্ভবত। আমরা দুইভাবে এগুলাকে আরো ফার্দার ক্যাটাগরাইজ করবো এবং আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে এই দুই টাইপ ক্লাসিফিকেশন এবং এই দুটোটা একটু ভালো করে বুঝো। ওকে, কারণ তুমি যদি ভবিষ্যতে ডেটা নিয়ে কাজ করো তখন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে। কারণ সব ডেটা নিয়ে আমি সব ধরনের কাজ করতে পারবো না, কিন্তু ম্যানিপুলেট করলেই আমি সব ধরনের কাজ করতে পারবো। The difference between interval data calculation, this is important and confusing. Interval data and ratio data is where is zero and what does it mean? It's confusing. It's confusing. Where is zero and what does it mean? আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি যদি একটা প্রশ্ন করি যে এখন বাজে 9:45, খুব স্টুপিডের মতো একটা প্রশ্ন হবে মনে হচ্ছে, কিন্তু ইটস ভেরি ইনকুইজিটিভ প্রশ্ন। এখন 9:10 কেন, 11:15 না কেন? Why is it 9:45 and not 10:45? Mahfuza Khanum? Mahfuza Khanum? Yes, sir. এখন 9:45 কেন? ঘুমিয়ে পড়ছিল তুমি? তোমার ইয়েসটা শুনি মনে হচ্ছে তুমি ঘুমাচ্ছ। No, sir. একটু ঠান্ডা লাগছে তাই কারণে। এখন 9:50 কেন, 10:50 না কেন? স্যার বিকজ এখনো 15 মিনিট হয় নাই। No. তুমি হাসানুল করিম, আমি নূরে কায়নাতকে প্রশ্ন করেছি, why is it 9:50? Why is it 9:50 and not 10:50 right now? 50 and not 10:50 right now. I don't know, sir. No, you know it, but the answer is so simple and so obvious that probably you're not thinking that that's what I'm getting at. Are you aware of the times in the clock times in the US? Yes, sir. Are you aware of something called the daylight saving times? Yes, sir. What is daylight saving? What is daylight saving time? Right now, let's say it's 10 o'clock in Texas. What will happen next month? Central time. What will happen next time? Same clock time, same time of the day, but that time will be 9 o'clock. That time will be 9 o'clock because they want to use more of daylight. So the point that I was hitting at, right now it's 9:50 and it's not 10:50. 10:50 না, এই জন্য যে আমরা রাতের কোন একটা টাইমকে আমরা রাত 12টা ধরে নিয়েছি। আমরা রাত্রেবেলা কোনো একটা সময়কে আমরা রাত 12টা ধরে নিয়েছি অথবা 0 ধরে নিয়েছি আমরা। তখন যদি আমি ওটাকে 0 না ধরে তার 1 ঘন্টা আগেকে যদি আমি 0 ধরতাম,
তাহলে এখন কয়টা বাজতো? 8:50. না 1 ঘন্টা আগে, মানে যখন রাত 10:50. যখন রাত 11টা বেজেছিল তখন আমি যদি বলতাম যে না এখন কি আমি 0 ধরেছি, তাহলে এখন 10:50 বাজতো। আমাদের ক্লাস 9:30টার সময় আরম্ভ না হয়ে 10:30টার সময় আরম্ভ হতো। আমাদের ক্লাস 11টার সময় শেষ না হয়ে 12টার সময় শেষ হতো। বুঝতেছ আমার কথা? তাহলে ক্লক টাইমটা চেঞ্জ হতো, ক্লক টাইম চেঞ্জ হতো, কিন্তু ক্লাসের লেন্থ কি চেঞ্জ হতো? না স্যার। No, sir. ওকে, সো আমরা ঘড়িতে যে টাইম দেখি, এটাকে আমরা এটা ইন্টারভাল ডাটা, আরেকটা প্রশ্ন তোমাদেরকে করি, ইংরেজি বছর এখন কত? 2021। ওকে, বাংলা বছর কত? বাংলা সন কত? অনেকেই হয়তো বলতে পারবে না, আমি ঠিক মতো বলতে পারবো না। 1442 সামনে ক্যালেন্ডার আছে মানে। ওকে, আচ্ছা আজকের দিনটা এটা আমি বাংলা দিয়ে মাপি নাকি ইংরেজি দিয়ে মাপি? এক সপ্তাহ 7 দিন, এটার ভিতরে কি কোনো পরিবর্তন হয়? আমি বাংলায় ক্যালেন্ডার মাপি নাকি ইংলিশ ক্যালেন্ডার মাপি? No, sir. নো। ওকে, সো ক্যালেন্ডার ইন্টারভাল ডাটা, কিন্তু আমি যখন ক্যালেন্ডার ডেট, তোমার বয়স, তোমার জন্ম তারিখ আমি জিজ্ঞেস করবো না, কিন্তু তুমি বাংলায় তোমার জন্ম তারিখ ধরো অথবা ইংরেজিতে তোমার জন্ম তারিখ ধরো, তোমার বয়স কিন্তু চেঞ্জ হবে না, বয়স কিন্তু সেম থাকবে তোমার। ওকে, বুঝতে পারছো? কথাটা হচ্ছে, হাসান কোনো প্রশ্ন করছো? না স্যার, ইয়েস স্যার বলছি। কথাটা হচ্ছে যে জিরো আমি কোথায় ধরি এবং জিরোর ফিজিক্যাল অর্থ কি? যেমন আমি যদি একটা কলম হাতে নিয়ে যদি আমি বলি যে এটার ওজন 0, ওজন না, মাস 0, the mass of the pen is 0, that means something, যে এখানে কোনো ম্যাটার নাই, এই কলমের ভিতরে কোনো ম্যাটার নাই। আমি যদি বলি যে কলমের লেন্থ 0, ওইটার একটা অর্থ আছে, ওকে, যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনো লেন্থ নাই, রাইট? কিন্তু কয়েক ধরনের ডেটা যেগুলো 0 আমি কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেই। টাইম, ক্লক টাইম ইজ ওয়ান অফ দেম, ডেট আরেকটা আছে, এটা হয়তো তোমাদের মাথায় প্রথমে আসবে না, সো আমি একটু লিখি একটু। ক্লক টাইম, ডেট, ওকে, আরেকটা টেম্পারেচার। ওকে, আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি পানি বয়েল করে কত টেম্পারেচারে? 100 বললে কি হবে? সেলসিয়াস 100 ডিগ্রি সি বলতে হবে। এখন কেউ যদি বলে 373 ডিগ্রিজ কে, সে কি ভুল বলবে? No, sir. No, sir. আর আমেরিকাতে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করো পানি বয়েল করে কত টেম্পারেচারে, সে কিন্তু উত্তর দিবে 212 ডিগ্রি ফারেনহাইট। ইয়েস স্যার। ওকে,
তো তোমার সামনে পানি বয়েল হচ্ছে, তোমার সামনে পানি বয়েল হচ্ছে, 3 জন 3 উত্তর দিয়েছে, কিন্তু টেম্পারেচারটা কি ডিফারেন্স নাকি একই টেম্পারেচার? একই স্যার। একই টেম্পারেচার। এখন বিয়ে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে জিরো কোথায় হবে সেটা আমি নিজে ঠিক করে নিয়েছি। ওকে, জিরো কোথায় হবে সেটা আমি ঠিক করে নিয়েছি। টেম্পারেচারের সাথে ডিগ্রি সির সাথে যদি আমি, ডিগ্রি সি হবে আমার ইন্টারভাল ডেটা, ডিগ্রি সির সাথে যদি আমি 273 ডিগ্রি যদি আমি অ্যাড করে নেই, ওকে, তাহলে সেটা হয়ে যাবে রেশিও ডেটা। ওকে, so what does it mean for the data to be ratio data? Okay, ratio data means on clock time 2 a.m. আর clock time 4 a.m. আমার প্রশ্নটা একটু ভালো করে খেয়াল করো। ক্লক টাইম ঘড়ির সময় ভোর 2টা আর ভোর 4টা। Can I say that if this is T1 and if this is T2, can I say, or will it make any sense that T2 is 2 times T1? Will it make any physical sense? এটা কোন অর্থ হবে যদি আমি বলি যে T2 1 এর দ্বিগুণ? মানে হ্যাঁ, আমি বললে বলতে পারি, কিন্তু এটা কি কোনো ফিজিক্যাল কোন অর্থ হবে? একজনের ক্লাস 2টার সময় আরম্ভ হয়েছে, আরেকজনের ক্লাস 4টার সময় আরম্ভ হয়েছে, তো আমি যদি বলি যে এই টাইম এর ক্লাস এর দ্বিগুণ টাইমে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এটা কি কোনো অর্থ হবে? না স্যার। নো, কিন্তু এর ক্লাস 2 ঘন্টা চলেছে, এই ক্লাস 4 ঘন্টা চলেছে, এখন কি আমি বলতে পারবো that T2 is 2 times T1? জি স্যার। এখন বলতে পারবো। ওকে, তাহলে this is ratio and this is interval time and this is ratio time. তাহলে ডেটা যদি এমন হয় যে ডেটা আমি অ্যাড করতে পারবো, সাবট্রাক্ট করতে পারবো, মাল্টিপ্লাই করতে পারবো, ডিভাইড করতে পারবো, then the data is ratio data. ওকে, আদারওয়াইজ আমি যদি দেখা যায় যে এই অপারেশন গুলো আমি করতে পারবো না ঠিক মতো, then the data is, বিশেষ করে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন যদি আমি না করতে পারি, সেগুলোকে আমি ইন্টারভাল ডেটা বলবো। তোমরা সবাই ফিজিক্স করছো না? ফিজিক্স করে আসছো তোমরা? না স্যার, আমি করি নাই এখনো। ইন্টারমিডিয়েটে তো করছো ফিজিক্স? জি স্যার, করছি আমরা স্যার। জি স্যার। মনে আছে থার্মোডাইনামিক্সে এফিসিয়েন্সি দেখেছিল 1 minus T1 divided by T2, মনে পড়ে? এরকম করে একটা ফর্মুলা মনে পড়ে, 1 minus T1 by T2? Yes sir, yes sir. ওকে, এখানে যে টেম্পারেচার দেওয়া হতো, এই টেম্পারেচারকে কোন স্কেলে নিতে হতো? Kelvin. হ্যাঁ, Kelvin. কে বলতো? Who was that? Sajid. Okay, so temperature had to be taken in degree scale, তোমরা হিট আর একটা ইয়ে দেখেছো, Q equal to ms 2 minus T1. Okay, was there any restriction here that the temperature has to be taken in degree scale? কোন রেস্ট্রিকশন ছিল? No sir. নো, কারণ তুমি ডিফারেন্স নেওয়ার পর, এই যে টেম্পারেচার ছিল কিন্তু তোমার ইন্টারভাল, ডিফারেন্স নেওয়ার পর কি হয়ে যাবে ওই ডেটা? Temperature is interval, okay, but the difference is ratio. The difference is
ratio. Okay, so few kinds of data, যেটা আমি আগে বলেছিলাম আগের স্লাইডে, clock time, date, temperature, আর আরেকটা হচ্ছে latitude, longitude. Okay, এগুলো interval data. So basically, this is the question that I will need to ask myself. That 0, whatever data has been given, 0, is this physical? Does that have any physical meaning? No, sir. Wait. Does that have any physical meaning? Okay. যেমন ওয়েটের ক্ষেত্রে, not weight, rather mass, length. Okay. এই ক্ষেত্রে 0 has physical meaning. But temperature, date, time, clock time, এগুলোর কিন্তু কোনো ফিজিক্যাল মিনিং নেই। এগুলোতে কিন্তু 0 does not mean 0. 0 does not mean 0. তোমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের কে আছো? কেউ একজন একটু উত্তর দাও। জি স্যার, আমি আছি। আমি দেখতে পাচ্ছি না কে বলেছো এটা। হাসানুল করিম। হাসানুল করিম। তোমার মেজর কি কম্পিউটার সায়েন্স? জি স্যার। বিএসসি 101 করছো? হ্যাঁ স্যার, 101 করছি। বিএসসি 101 করো নাই। বিএসসি 101 কোর্সে কেউ আছে? জি স্যার, করছি স্যার। কে বলেছিলাম তুমি করছো? সিতে করেছো না? জি স্যার, সি প্লাস। সি ঠিক আছে, প্লাস প্লাস করেছো, কিন্তু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম করছো? না স্যার, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম করো নাই। ওকে, মানে যেমন একটা প্রবলেম করবা তোমরা মানে একটা প্রবলেম কম্পিউটার সায়েন্সে খুব মানে হয়ে যায় যে আমি যদি দুটো টাইমকে যদি সাবট্রাক্ট করতে চাই, t2 - t1 টাইম, দুটো টাইমকে যদি সাবট্রাক্ট করতে চাই, আমরা তো ধরো নর্মালি এই ক্লাস 11টার সময় শেষ হবে, ওকে, 11:00 and the class started at 9:30. ওকে, তা আমি এই সাবট্রাকশনটা কিভাবে করব? মানে there is a way to do it. আমি তো নিজে করতে পারি, কিন্তু একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামকে আমি কিভাবে বোঝাবো জিনিসটা? ওকে, তখন আমি অ্যাকচুয়ালি আমার টপিক থেকে সরে গিয়েছি। তখন এই মাইনাস, আর নর্মালি যখন আমি 4 - 2 করব, দুটো মাইনাস কি সেম হবে? না স্যার, ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, ডিফারেন্ট হবে। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর ভাষা এটাকে কি বলে, কে বলতে পারবা? মাইনাসের নতুন করে আমি একটা ডেফিনিশন দেওয়া, এটাকে তোমরা জাস্ট জেনে রাখো, যারা তোমরা জানো না তারাও জানবা, এটাকে ওভারলোডিং বলা হয়। শিখবা, ওভারলোডিং বলা হয়। ওকে, এবং এটা খুব হয় আর কি, এটা খুব কমনলি ইউজ করতে হয়, এটা খুব কমনলি ইউজ করতে হয় ওভারলোডিং, এবং অনেক জায়গায় ওভারলোডিং ইউজ করতে হয়। ওকে, তো জায়গায় কথার ভেতরে আরেক কথাতে চলে গেলাম। তাহলে তোমার ইন্টারভাল ডেটাতে, যে ডেটার ক্ষেত্রে তোমার 0 কি সেটা তোমাকে দেখতে হবে, এবং সাধারণত না, সবসময় ইন্টারভাল ডেটার ক্ষেত্রে কোনো একটা ডেটাকে যদি আমি মাইনাস করে ফেলি অথবা প্লাস করে ফেলি, ওকে, যেমন ক্লক টাইমের ক্ষেত্রে 11টা থেকে যদি 9:30 যদি আমি মাইনাস করি, তাহলে আমি 1.5 ঘন্টা পাই। এইটা রেশিও ডেটা। 11
minus 930. This is interval data. Okay, equal to 130. Okay, this is ratio data. This is ratio data. Temperature. Right now, the temperature is, let's say, 20 degrees centigrade. Okay, interval data. Okay. Plus 273, 293 degrees K. That's ratio data. তাহলে ইন্টারভাল ডেটার ক্ষেত্রে কোন একটা ডেটাকে সাবট্রাক্ট করলে অথবা দুটো ডেটাকে মাইনাস করলে আমি রেশিও ডেটা পেয়ে যাই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওকে, একটু কিছু এক্সাম্পল দেখতে হবে। স্যার মূলত স্যার লেন্থটাই হচ্ছে রেশিও ডেটা। না, লেন্থ, তারপরে মাস, হাইট, এগুলো, তারপরে একটা গ্রুপে কতজন ছাত্র আছে। কারণ এখানে যদি আমি বলি যে গ্রুপের ছাত্র 0, ওইটার একটা ফিজিক্যাল অর্থ আছে না, যে গ্রুপে কেউ নাই। জি স্যার। ওকে, এই ধরনের ডাটা, এটা এই যে রেশিও ডাটা। Where is 0? Clock time 0 is set by standard. 9, 10:30 are interval data. The difference 90 minutes is ratio data. Okay, temperature is degrees C are interval data. 0 has been defined by standard. Heat is calculated. Q is a ms T2 minus T1, difference of temperature. Degree C, degree K will give me the same result. Temperature in degrees K or ratio data, 0 is defined by thermodynamically. Okay, absolute 0. Carnot efficiency, efficiency 1 minus T low by T high. Here the temperature has to be taken in absolute scale. Date, year or interval, some standard base data subtracted, added before converting to ratio data. Ratio data, 0 means 0. Example, 0 weight, 0 mass, 0 height, 0 number in a group, a physical meaning of 0. আচ্ছা, তোমাদেরকে একটা ইন্ট্রিগিং প্রশ্ন করি। ওকে, এটা কোন বছর? এটা ট্রিক প্রশ্ন না, কোন বছর এটা? 2021. 2021. No trick, no trick. 2021 কেন? কারণ যখন থেকে বছর গড়াটা শুরু হয়েছে সে থেকে 2021 বছর 21তম বছর। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, -5 BC থেকে 5 AD পর্যন্ত, -5 BC থেকে 5 AD পর্যন্ত একটু সালগুলো একটু বলো তো আরুফ। 10 years? না, 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 -5 BC থেকে 5 AD পর্যন্ত বছরগুলো একটু বড় আমাকে। -5 BC থেকে -4 BC, -3 BC, -2 BC, -1 BC, 0, তারপর হচ্ছে 180, 280, 380, 480 and 580. আচ্ছা 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 আচ্ছা, এখন একটু সেই 2000 বছর আগে চলে যাও। 2021 বছর আগে কি কোনো 0 ছিল? ছিল স্যার। হ্যাঁ, না, আসলে 1 থেকে শুরু করেছিল, 0 তো ছিল না স্যার। আমি এই ঘটনা কেন নিয়ে আসছি বুঝতে পারছো তো? এটা সবাই বুঝতে পারতেছো যে 0 অনেক পরে আবিষ্কার হয়েছে। জি স্যার। হ্যাঁ, রাইট স্যার, রাইট। ওকে স্যার এটা আমি অনেক পরে বুঝতে পারছিলাম। হ্যাঁ স্যার, আমি এটা 7-8 বুঝতে পারছি যে স্যার মানে ও মানে 1 বছর মানে 0-র পরেও যে মানে ইয়ার আছে, মানে 0 কোনো ইয়ার ছিল না তখন।
জি স্যার। জিরো কোনো ইয়ার ছিল না। মানে স্যার আগের ক্যালেন্ডারটা ইউনিক ছিল স্যার, মানে ওরা কিভাবে সাল গুনতো মানে আমরা স্পেসিফিকলি জানি না। না এখন এইটা কি সবাই জানো যে জিরো অনেক পরে আবিষ্কার হয়েছে? এটা জানো? Yes, the zero does not exist in the AD scale. হ্যাঁ, Yes, sir, the zero does not like exist in the AD like Anno Domini scale. no, which is I used mean in AD. those are Julian calendar and Gregorian calendar, those the different, but I'm talking about mathematics. I'm talking about numbers. Okay, I'm talking about numbers. That zero, not the year, but the number zero was actually discovered much later, or invented much later, not discovered, invented. অনেক পরে আসছে, এবং জিরোর প্রথম ইউজ কারা করেছে? ব্যাবিলনিয়ান। নো, Indians. ইন্ডিয়ান। ওকে, ইন্ডিয়ান ম্যানুস্ক্রিপ্টে প্রায় 707 সেঞ্চুরিতে গিয়ে একটা ডট পাওয়া যায়। ইন্ডিয়ান ম্যানুস্ক্রিপ্টে 7th সেঞ্চুরি থেকে একটা ডট পাওয়া যায়, এবং আরবসরা ইন্ডিয়াতে এসে এই নাম্বার সিস্টেম দেখে, তারপর তারা এই নাম্বার সিস্টেমকে নিয়ে যায় সারা পৃথিবীতে, তারা এটাকে স্প্রেড করে, এবং চাইনিজরা ইনফ্যাক্ট ইউজ করতে, চাইনিজরা এটাকে ইউজ করতে। দেয়ারফর এই যে নাম্বার সিস্টেম যেটাকে আমরা ইউজ করি 1 2 3 4, এই নাম্বার গুলোকে কি নাম্বার বলা হয়, মানে নাম কি এই নাম্বার সিস্টেমের? স্যার 10 বিট না, 10 বেস ঠিক আছে, মানে কিন্তু এই নাম্বার গুলোকে কি নাম্বার বলা হয়, এই নাম্বার সিস্টেমকে কি নাম্বার সিস্টেম বলা হয়? যেমন রোমান নিউমারোস আছে, এই নাম্বার সিস্টেমকে, এই যে আমরা যে 0 1 2 3, Decimal. what is this number system called? Samreen, any idea? Sir, decimal. No. I'm not making it up actually. I'm not surprised, sir. Counting number. Indo-Arabic number system. Okay. Indo-Arabic number system, এবং এটা তোমরা যদি মানে আমেরিকান ইউনিভার্সিটির যদি তোমরা ধরো, আমি আশা করি তোমাদের অনেকেই তোমরা আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স এর জন্য তোমরা অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করবা, তখন তারা যেমন এই কথাটা বলবে যে your birth date in Arabic numerals. বুঝতে পারছো? Your birth date, write your birth date in Arabic numerals. তো তখন অনেকে কনফিউজড হয়ে যায় যে ওয়েট আ মিনিট, Arabic numerals মানে কি? Okay, these are the Arabic numerals. আচ্ছা, কেউ কি আছো যে তোমরা তোমাদের বিশ্বাস করতে একটু অসুবিধা হয় যে নাম্বার সিস্টেম মানে জিরো অনেক পরে আবিষ্কার হয়েছে? কারণ মনে কি কোনো খটকা লাগে? No, sir. Strange লাগে। Yes, sir. I kind of get confused. Mohammad Sajid? I just wonder what they used after 9 if they didn't have a zero. Tasin, you also have question in your mind? Yes, sir, because আমাদের আগে তো মানে Okay, so ask yourself the question. Civilization ও আবিষ্কার হতে পারে স্যার, আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে। No, ask yourself the question. Roman numbers. Okay, so the world was actually using Roman numbers. So is there a zero in number Roman numbers?
No, sir. No, sir. Are there decimal numbers in Roman numbers? Roman numbers এ কোনো decimal আছে? No, sir. No, sir. Okay, so that's what the world was using at that time. That's what the world was using at that time. স্যার তাহলে রোমান নাম্বার স্যার এই নাম্বার সিস্টেমটার আগে আবিষ্কার হয়েছে আমরা যেটা কাউন্ট করি আরো ইন্দো আরবিক। না, এটা নিয়ে মানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কোনটা আগে আসছে, কারণ ইজিপশিয়ানরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করত। জি স্যার। ওকে, মিশরীয়রা কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে, এবং তারা মানে যদি আমি স্ট্যাটিস্টিক্স পড়াচ্ছি কিন্তু তোমরা সবাই সায়েন্সের স্টুডেন্ট, তোমরা এই প্রশ্নগুলো তোমাদের মাথায় আসতে হবে যে পিরামিডস যখন তৈরি হয়েছে এবং এই যে ম্যাসিভ কনস্ট্রাকশন যখন হয়েছে মিশরীয় ইজিপশিয়ানরা যখন করেছে, কিছু তো ক্যালকুলেশন লেগেছে, হিসাব ছাড়া তো এগুলো করতে পারিনি। না স্যার, সম্ভব না স্যার। তাই না? তার মানে তারা ডেফিনেটলি কোনো ক্যালকুলেশন মেথড ইউজ করতো, তারা কোনো ক্যালকুলেশন মেথড তারা ইউজ করতো। ওকে, ইনফ্যাক্ট তোমরা আমি এই সমস্ত কথা বলতে বলতে আমি স্ট্যাটিস্টিক থেকে আমি সরে যাচ্ছি আমি, এবং এই জন্যই দেখা যায় যে অনেক সময় আমি সিলেবাস শেষ করতে পারি না। কিন্তু মানে আই উইশ you are taught about these things in relevant courses. তোমাদের সবাইকেই তোমরা কিছুটা তো প্রোগ্রামিং করছো, তোমরা করছো না? যারা ট্রিপলি পড়তেছো তারাও তো প্রোগ্রামিং করছো কিছুটা, এরকম কিছু একটা স্টেটমেন্ট তোমরা লিখেছো না? লিখেছো না? Yes. Y equal to square root of x. Yes, sir. Okay, খুব রুডিমেন্টারি প্রশ্ন, what is square root? খুব রুডিমেন্টারি প্রশ্ন। If there is a number x and y is square root of x, what does it mean? স্যার স্কোয়ার রুট হচ্ছে বেসিক্যালি ডিটারমাইন করে যে কোন নাম্বারটা মানে স্কোয়ার করলে এই নাম্বার আসতো। Very good, that's in exactly. Square root of x, if I define square root of x as y, it essentially means that if I square y, I'm going to get x. But does it tell me how to find y? No, it just defines y. It defines y. This is definition. Okay, this is, or rather this is definition. Okay, but how do you find y? How do you find y? And the reason why I'm raising this issue is যে কথাটা আসছিল, the Egyptians were doing calculation. Okay, one of the earlier method is sorry. One of the earliest method of calculating the square root is due to Hadrian of Alexandria. Alexandria কোথায় জানো তো? হ্যাঁ, Alexandria কোথায়? Alexandria is still in Egypt. Okay, and this is like BC. This is like BC. So imagine তখনও কিন্তু নাম্বার সিস্টেম কিন্তু ছিল না, but they were finding square root. They were finding square root, এবং obviously তোমরা ইমাজিন করতে পারো যে পিরামিডের মতো ক্যালকুলেশন যদি করতে হয় তাহলে আমার পিথাগোরাস থিওরেম লাগবে, স্কয়ার রুট ক্যালকুলেশন লাগবে। ইমাজিন করতে পারতেছো নাকি আমার কথাগুলো খুব বোরিং হয়ে যাচ্ছে? নো স্যার। নো স্যার, ইন্টারেস্টিং আছে।
And I want you to think about these things. I want you to, that these are intriguing things that we take these for granted. We take these for granted, but some people actually don't take it for granted. Like, for example, তুমি যদি যারা তোমরা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছো, তুমি যদি নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজাইন করতেছো এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু তোমাকে এসকিউআরটি ফাংশন তোমাকে লিখতে হবে, তোমাকে এই ফিচারটা তোমাকে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে দিতে হবে। How are you going to write this function? How are you going to write this function? আমি উত্তর দিচ্ছি না, but obviously this is something that you need to think about. Okay? Okay, এক কথা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। I was talking about number system. Okay? All right. Any question, discussion, anything? Any question? কিছুই না স্যার আমার স্ট্যাটিক্স রিলেটেড কোশ্চেন আছে স্যার। বলো। আমরা মানে কোথা থেকে এক্সারসাইজ স্টার্ট করব, কোথা থেকে স্যার? মানে কোনো এক্সারসাইজ করব না? এক্সারসাইজ করব না, আমি তো এক্সারসাইজ এখন আসেনি। আজকে আমি কিছু প্রবলেম সলভ করে দেব, তারপরে আমরা দেখব। ওকে স্যার, ঠিক আছে। ওকে, আমি নাম্বার সিস্টেম শেষ করি, তারপরে আমরা কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখব আমরা। ওকে, so let's we'll continue. Example: weight, mass, height numbers. These are physical meanings either. These are all ratio data. The second way that we categorize continuous data, that we categorize quantitative data as discrete data and continuous data. Okay, discrete data are data which are integer only, and এটা খুব important. এই ক্লাসিফিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ স্ট্যাটিস্টিক্স এর একটা বড় অংশ শুধু ডিসক্রিট ডেটা নিয়ে থাকবে, আর একটা বড় অংশ কন্টিনিউয়াস ডেটা নিয়ে থাকবে। যে ধরনের অংশ কন্টিনিউয়াস ডেটা ইউজ করব, সেটা আমি ডিসক্রিট ডেটা ইউজ করতে পারবো না, আর যেটা আমি ডিসক্রিট ডেটা ইউজ করবো সেটা আমি কন্টিনিউয়াস ডেটা ইউজ করতে পারবো না। ওকে, ভেরিয়েবলস, those are integer only. Number of courses taken by a student, number of cars crossing an intersection per hour, number of requests on a network switch per minute, number of items produced at a factory, number of customers entering a customer service center, number of components in an electrical circuit. These are all discrete data. যেমন একটা ছাত্র কয়টা কোর্স নেবে, 2টা নেবে, 3টা নেবে, 4টা নেবে, 2.5 নেবে? না স্যার। ওকে, একটা ইন্টারসেকশনে কতগুলা গাড়ি যাবে? প্রতি ঘন্টায় 40টা গাড়ি যাবে, 41টা গাড়ি যাবে, 42টা গাড়ি যাবে, 41.6 যাবে? No, sir. Specific. মানে স্যার ইন্টিজার ডেটা হলে ওটা ডিস্ট্রিক্ট ডেটা, ইন্টিজার ডেটা হলে ডিসক্রিট ডেটা। ওকে, কন্টিনিউয়াস ডেটা আমার রিয়েল নাম্বার লাইনের যে কোনো জায়গায় হতে পারে, anywhere on the real number line. This is 0, that's 1, 2, -1, -2. Okay, these are discrete data. And continuous data can be anywhere. Okay, weight, mass, variables, those can take on decimal values. Weight, height, time delay, distance, length, engineering data like voltage, current, pressure, temperature, velocity. Okay, তো একটু আগে যেগুলো বলছিলাম যে আমরা এক্সাম্পল দেব, এবং এখানে আমরা ডেটা টাইপ নিয়ে আমরা ইয়ে করব, এবং ডেটা টাইপ যখন আমরা ডিসকাস করব, ক্লাসিফিকেশন আমরা এইভাবে করব। কোন একটা ডেটা দেওয়া থাকবে, সেটা কি কোয়ালিটেটিভ ডেটা,
qualitative না quantitative? প্রথমে এই quantitative. কোয়ালিটেটিভ ডেটা হলে আমি বলবো যে এটা নমিনাল ডেটা না অর্ডিনাল ডেটা। কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা হলে আমি বলবো রেশিও ডেটা না ইন্টারভাল ডেটা। আর এটাও আমি বলবো এটা ডিসক্রিট ডেটা না কন্টিনিউয়াস ডেটা। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমি প্রথমে বলবো কোয়ালিটেটিভ না কোয়ান্টিটেটিভ। কোয়ালিটেটিভ হলে বলবো নমিনাল না অর্ডিনাল, কোয়ান্টিটেটিভ হলে বলবো রেশিও না ইন্টারভাল, আর ডিসক্রিট না কন্টিনিউয়াস। ওকে, লেটস সি। খেয়াল করো একটু। Environmental engineers are studying the patterns of extinction in New Zealand bird population. The following characteristics were determined for each bird species that inhabited at the time of Maori colonization. Classify each variable. Flight capability, volant or flightless. Ingreji সমস্যা। Volant or flightless মানে কি? Bird. পাখি। স্যার ভোলাইট হচ্ছে এটা উঠতে পারে আর ফ্লাইটলেস উঠতে পারে না। Okay. I mean, was that Tasin? Was that Tasin? Yes, sir. Okay. Yes, sir. I can give you an example from last semester, I think. So I was asking, can you give an example of a bird that does not fly? Sir, ostrich. ভাই তোমাদের মাথায় কি সিম্পল এক্সাম্পল আসতে পারে না? তুমি তো অস্ট্রিচ, তুমি একই কারণে তোমার মাথায় নিউজিল্যান্ড ঘুরতেছে, তোমার মাথায় নিউজিল্যান্ড ঘুরতেছে। বলছিল স্যার পেঙ্গুইন। All these are right. Penguin does not fly. Ostrich does not fly. Okay? কিন্তু তোমার চোখের সামনে মুরগি, does it chicken fly? মুরগিও পাখি। স্যার মাঝে মাঝে উঠে স্যার। না, ওখানে উঠতে পারে, লাভ দেওয়ার সময় এ করে, কিন্তু উঠতে পারে না। হাঁস কি উঠতে পারে? না স্যার। Okay. Then will you consider cockroach as bird? Okay. It can also fly. Well, you worry about cockroaches. Let's talk about this problem. Okay. So, একটা bird flight capability, bird উঠতে পারে নাকি মানে উঠতে পারে নাকি উঠতে পারে না, ফ্লাইটলেস অথবা volant। এটা কি ধরনের ডেটা হবে, কোয়ালিটেটিভ না কোয়ান্টিটেটিভ? স্যার কোয়ালিটেটিভ। কোয়ালিটেটিভ ডেটা, রাইট। কোয়ালিটেটিভ ডেটা যদি হয় তাহলে এটা নমিনাল না অর্ডিনাল? মানে এই ডেটার ভিতরে কোন একটা বার্ড আমি বলবো যে বার্ড ফ্লাইজ or the bird is volant or the bird is flightless. Is there any order in this data? No, sir. Nominal. All right, so the value of the variable is either volant or flightless, data type, categorical, nominal. Okay? Habitat type. কোথায় বাসা করে? পানিতে বাসা করে, মানে কোথায় থাকে সে? পানিতে থাকে, গ্রাউন্ড টেরেস্ট্রিয়াল, এরিয়াল টেরেস্ট্রিয়াল। পানিতে ঘুরে বেড়ায়, মাটিতে ঘুরে বেড়ায় অথবা বাতাসে থাকে সে। কি ধরনের ডেটা এটা? Qualitative, nominal. কোয়ালিটেটিভ, নমিনাল না অর্ডিনাল? Sir, nominal. নমিনাল, ভেরি গুড। নেস্টিং সাইট, কোথায় বাসা করে? গ্রাউন্ড, cavity within ground, tree, cavity above ground. Qualitative, nominal. Qualitative, nominal or ordinal? Sir, nominal. Nominal. Nominal.
Okay. Nest density. প্রতিটা স্যার কোয়ালিটি কতগুলো করে পাখি থাকে? Quantitative. Quantitative. কোয়ান্টিটেটিভ হবে রেশিও না ইন্টারভাল? Ratio. রেশিও। ডিসক্রিট না কন্টিনিউয়াস? Continuous. Discrete. কে কন্টিনিউয়াস বলেছো? Oh, sorry, I was looking at density. No, it's not density. It's birds per nest. Yeah, no, I realized. Can you have 3.5 birds per nest? No, of course No. not. Either it will be 3 birds per nest or 4 birds per nest. Is that continuous? No. No. সবাই বুঝতেছো কেন এটা ডিসক্রিট হবে? Yes, sir. It's if integers. Integers হবে. Quantitative, ratio, discrete. Diet. Fish, vertebrate, vegetables, invertebrate. Qualitative. Vertebrate মানে কি? People with backbones. Not people. Mammals with backbones. It doesn't have to be mammals. Animals. Animals. It can be anything. For example, এখানে they talk about who was that? I'm not seeing the who was that? Sir, vertebrate মানে হচ্ছে তাদের মানে দাঁড়াও. Who was that who was saying the backbones? Sanjana. Okay, great. Very good. Vertebrates মানে হচ্ছে you think about the perspective, কিসের perspective এটা আসছে, মানে about the diet for birds. পাখি কি খায়? কি খেতে পারে? মাছ খেতে পারে? পোকা। Okay? Earthworms. Worm. Okay? Earthworm এর কোন ইয়ে থাকে? ব্যাকবোন থাকে? Earthworm এর কোন ব্যাকবোন থাকে? No, sir. ভেজিটেবল, ইনভার্টেব্রেট মানে যেগুলোর ব্যাকবোন আছে, যেমন পোকা। ওকে, অন্যান্য পোকা যেগুলোর ব্যাকবোন থাকে। এটা কি হবে? Sir, qualitative. কোয়ালিটেটিভ, তারপরে Nominal. বডি মাস গ্রামসে। Sir, quantitative. কোয়ান্টিটেটিভ হবে, তারপরে Ratio. Continuous. Continuous. রেশিও কন্টিনিউয়াস। ওকে, egg length in millimeters. quantitative. Quantitative, ratio, continuous. Ratio continuous. Okay, extinct status. Qualitative. Nominal. Yeah. Okay, categorical, nominal. This ends lecture 3. So now actually So what is an example of a qualitative that is not nominal? not here. We did not see it here. I'm trying to come to other example. Just a second. Hold on. Okay. You're looking at some other example where we will find okay, so this is another good example. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all bridges in the US are inspected periodically for structural deficiency by Federal Highway Administration. Data from the administration are compiled into the National Bridge Inventory, and these data are recorded.
লেন্থ অফ দ্য ম্যাক্সিমাম স্প্যান, ব্রিজের স্প্যান বলতে কি বুঝি আমরা? What do we mean? What do we understand by the span of a bridge? So connection between the bridge. No, it is the, well, you are in the right track. একই মানে তুমি ঠিক কনসেপ্টটা নিচ্ছ, কিন্তু span বলতে the distance between two pillars of a bridge. Yes, sir. Yes, sir. Okay? The distance between two columns of a bridge. The technically right is columns. Okay, Exactly. not pillar. Engineering term কিন্তু column, not pillar. So Okay. length of the maximum span, এটা কি হবে? Qualitative না quantitative? এটা কোয়ান্টিটি Sir, এটা quantitative হবে, yes, কিন্তু তারপরে এটা কি এটা রেশিও স্যার। রেশিও, তারপরে discrete না continuous? Continuous. Continuous. Number of vehicle lanes, ব্রিজের উপর কয় লেন আছে? Discrete. Quantitative, ratio, discrete. Okay, quantitative, ratio, discrete. Toll bridge, ব্রিজের উপর ওঠার জন্য কোনো টোল দিতে হয় কিনা? Nominal. এটা কোয়ান্টিটেটিভ না স্যার, Qualitative, nominal. nominal বলতে পারো, অর্ডিনারও বলতে পারো। Okay, careful. Next one, careful. Average daily traffic. Average. Quantitative and continuous. Quantitative, continuous. Ratio na nominal? Ratio na Ratio. Ratio. Condition of the deck: good, fair, poor. Qualitative, তারপরে nominal, Ordinal. Axis ordinal, good, fair, poor. আচ্ছা। Okay, bypass or detour left, মানে ব্রেক রিপেয়ার করার সময় যে বাইপাস রোড নিতে হয় সেটা লেন্থ কত? Quantitative, ratio, continuous. Okay, route type, এটাও you need to be conversant with the US system, interstate, US, state, county, city, এটা বুঝতে হবে তোমাকে, যেটা তাহলে তো ইয়ে করবে না। This is qualitative. তবে এখানে একটা হায়ারার্কি আছে, এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে যে সমস্ত মেজর হাইওয়ে গুলো যায় সেগুলো ইন্টারস্টেট বলা হয়। ইউএস গভর্নমেন্ট কতগুলো ইন্টারস্টেট হাইওয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা তৈরি করে। So there's an order here. Okay, if you don't understand, এটা বই এটা করবে না। এই অঙ্কটা আমরা করেছি। Study on the effect of tropical cyclones on the quality of drinking water on remote island. জিনিস আমরা data villages where samples were recorded. কোন গ্রামে আমি স্যাম্পল নিয়েছি? Qualitative না quantitative? Come on. So quantitative. Villages, how can villages be quantitative? কোন গ্রামে আমি স্যাম্পল কালেক্ট করেছি এটা কি কোয়ালিটেটিভ হবে না কোয়ান্টিটেটিভ হবে? So qualitative. Qualitative হবে। নমিনাল না অর্ডিনাল? Nominal. Type of water supply: river intake, stream, deep tube well. So qualitative. তারপরে nominal. Acidity, pH level. এটা কোয়ান্টিটেটিভ। তারপরে এটা স্যার রেশিও হবে স্যার? কন্টিনিউয়াস তো হবে, রেশিওর মধ্যে রেশিও কন্টিনিউয়াস।
কিন্তু রেশিওর আমার কাছে অন্য, এটা রেশিও ঠিক না, কিন্তু এটা আবার ইন্টারভ্যালও না, এটাকে আমি রেশিওই ধরবো। পিএইচ লেভেল কি জিনিস? পিএইচ লেভেল আমরা কিভাবে মাপি? স্যার একটা স্কেলের সাহায্যে। জানি তো স্কেলটা কিভাবে আসে, 1 থেকে 14 পর্যন্ত জানি। স্যার 7 থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম ধরে। 7 হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম ধরে। স্ট্যান্ডার্ড না, যেটাকে নিউট্রাল ধরা হয়। ইয়েস, নিউট্রাল। হ্যাঁ, বেশি হলে কি বেস না অ্যাসিড? বেশি হলে বেস, বেস কম হলে অ্যাসিড। অ্যাসিড। So how is pH defined? I'm pretty sure that তোমরা এখনই those who are intrigued তারা এখনই গুগল করবে। The power of hydrogen basically. Hydrogen, hydroxyl ion. Hydroxyl ion, sorry sir, hydroxyl ion. Okay. Negative anti-logarithm of, I still remember, negative anti-logarithm of hydroxyl ion concentration. Okay. Negative. হ্যাঁ, বললাম স্যার এখন আবার কেমিস্ট্রিতে চলে যাচ্ছি। শোনো, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছো, বুঝতে পারছো? জি স্যার। ভাগ্য ভরা এখন পর্যন্ত বায়োলজিতে হাত দিতে হয়নি তোমাকে। মানে আমাদের আয়ত্তের বাইরে কিছুই না, সবকিছু আমাদের আয়ত্তের ভিতরে। আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাস্টার। ওকে, আমাদের ছাড়া কিছুই হয় না। মানে একটা জিনিস খেয়াল করছো, মানে এটা খুব জোকিংলি বলি, আমরা অস্ত্র তৈরি করি, আমরা টার্গেটও তৈরি করি। টার্গেট কোন সেন্সে স্যার? অস্ত্র দিয়ে কি করে? শুট করে? না, সাধারণত না, শুট না। আমরা মানে কি বলে স্যার বলতে যন্ত্র তৈরি করে। হ্যাঁ স্যার আপনি মিল করছেন অস্ত্র মানে স্যার কোন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করা। না, আমি বলছি না, ইনফ্যাক্ট আমি অস্ত্রের কথাই বলছি, আমি মানুষ মারার কথা বলছি না। অস্ত্র দিয়ে বিল্ডিং এর উপরে বোমা ফেলা হয়, ব্রিজের উপরে বোমা ফেলা হয়, রাস্তার উপরে বোমা ফেলা হয়। তো রাস্তা তো ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করছে, যে অস্ত্রটাও ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করছে। Okay, so let's actually talk about statistics. And okay, so pH level, quantitative, ratio, and continuous. Turbidity level, এটাও continuous হবে, into unit, এটা continuous হবে, এটা রেশিও হয়, কন্টিনিউয়াস হয়। টেম্পারেচার, এটা স্যার কোয়ান্টিটেটিভ, রেশিও কন্টিনিউয়াস। রেশিও হবে না, এই জন্য আমি এক্সাম্পল দিছেন, ভুলে গেছি। ইন্টারভাল হবে এটা। নাম্বার অফ ফিকাল কলিফর্ম, ফিকাল কলিফর্মের মানে বুঝতে পারতেছে এটা কিনে কথা বলতেছে? E. coli, number of fecal coliform in 100 milliliter of water, এটা কি হবে? কন্টিনিউয়াস হবে না মানে কোয়ালিটেটিভ হবে না কোয়ান্টিটেটিভ হবে? কোয়ান্টিটেটিভ। কোয়ান্টিটেটিভ। রেশিও না interval? Ratio. Ratio, because when it says number means number, 0 means 0. But what about discrete and continuous? This will be discrete number. Okay, all right. কিছু example ছিল এখানে।
ওকে, কিছু প্রবলেম ওখানে ইয়ে করেছি আমি, দাঁড়া আমি একটু দেখি আমার কাছে। না এখানে নেই। I was trying to find out the class tests from last semester. No. Yeah, okay, here it is. In a medical diagnostic test, the following data are recorded. Age, theta. Age. Is it qualitative, quantitative, what? Sir, quantitative. Quantitative. তারপরে interval ratio. Interval. Discrete. No, age কিন্তু এটা। ও স্যার তাহলে কন্টিনিউয়াস। Ratio. Interval ratio. Okay. Discrete, continuous. Continuous. This is continuous. Okay. Gender. Qualitative. 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 তারপরে Nominal. Discrete. height. So ratio continuous, quality, yeah, quantitative. Quantitative. Ratio. Ratio. So continuous হবে না স্যার এটা? Continuous. Next Weight. are same. Quantitative. Same. Ratio. Continuous. Continuous. Body temperature in degrees C. Sir, quantitative interval. Continuous. Blood type, blood group. Sir, qualitative. Qualitative. Ratio. Discrete. Quantitative of ratio কিভাবে? No answer, sorry. Qualitative nominal. Number of children. Quantitative. Quantitative. তারপরে So discrete. Ratio. Discrete. blood pressure, millimeter of mercury. স্যার রেশিও কিভাবে? Number of children, কারো যদি 4টা বাচ্চা থাকে, কারো যদি 2টা থাকে। ও স্যার ঠিক আছে। স্যার এটা স্যার continuous. Quantitative. আচ্ছা অর্ধেক Ratio. Ratio. And continuous. Continuous. Heartbeat. এটা হচ্ছে quantitative ratio, এটাও ratio continuous. Continuous. Continuous হবে? Discrete হবে। Heartbeat continuous. তোমার প্রতি সেকেন্ডে কয়টা বিট দিচ্ছে? 86 beat, 87. Okay. Quantitative, তারপর hemoglobin. Ratio. আর continuous. White blood cell প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে কতগুলো WBC আছে? Quantitative ratio discrete. এটাও একই হবে, প্লেটলেট কাউন্টও একই হবে, নিউট্রোফিলস পার্সেন্টেজ। Quantitative ratio Continuous.
continuous. Plasma glucose, blood sugar. Quantitative. Ratio continuous. Ratio. এটা discrete. না, millimeter, millimole per liter. তাহলে per liter না? হ্যাঁ, millimole per liter, এটা continuous. Continuous. ঠিক আছে? অনেক এক্সাম্পল করলাম আমরা। এখন কঠিন প্রশ্ন পরীক্ষা কবে দিবা? হ্যাঁ, নেক্সট উইক। স্যার দিতেই হবে? তোমার ইচ্ছা। তুমি যদি না দিতে চাও তাহলে আমার খাতা দেখতে হবে না। So what will it be based on? On no, actually, Class participation. Let's finish lecture 2, then we will take an exam. Okay, sir. Okay? No, thank you. You will understand it later. Okay, so I will finish today's lecture, and in the meantime, let me go back to the attendance. Those who missed the attendance in the first time, Fayyad Shibli. Present, sir. Farhan Ishraq. Asif Mahmood. Present, sir. Samrat Khan. Sanjana Rakib. Present. Sanjana Rakib. Present, sir. Sabrina Jahan. Present, sir. Amarul Islam. Aruf Ahmed. Present, sir. Shams Noor. Ishtiaq Ahmed. Present, sir. Noor Manik. Present, sir. Farhan Sabrin. Yasir Arafat. Imtiazuddin. Naimur Rahman. Tahsin Mahmood. Present, sir. Naimur Rahman. Tahsin Mahmood. He's present, I know. So, Tahsin Mahmood বলেছেন। স্যার প্রতীক হাসান স্যার। Nakibul Islam. Present, sir. Tasmin Zareen. Abiha Rahman. Lisa Rahman. Present, sir. Hassan Imam. Present, sir. Sir, Fabiha present. Abiha present, okay. Hello. Fariza. Hassan Imam. Sir, present. Present, sir. Hey. Fariza. Hassan Imam. And Sadia Jui. স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্স একটু আবার যেতে পারবেন? Sir, Fariza Rahman present. দিয়েছি ফারিজাকে। তোমার আইডি কত? সিরিয়াল যে বলেছে যে আমার এটা যাবে দেখতে পারবেন। আইডি কত? স্যার আমার একটা ইস্যু আছে, আমার 3টা অ্যাবসেন্টে গেছে, আমি অ্যাড ড্রপে নিয়েছি তো স্যার, প্লাস আমার একদিন গ্যাপ দিয়েছে কারণ আমার রেজিস্ট্রেশন নিয়ে প্রবলেম ছিল। আরে হু আর ইউ? স্যার 20219882। তাসিন মাহমুদ। ইয়েস স্যার। আজকেরটা তোমার প্রেজেন্ট হয়ে যাবে এখন। স্যার একটা 19105994। দাঁড়াও একজন করে আজকেরটা প্রেজেন্ট হয়ে যাবে। স্যার লাস্ট ক্লাস কি মানে আপনি কি অফ রেখেছিলেন? লাস্ট ক্লাস তো 21 ফেব্রুয়ারি ছিল না? ইয়েস স্যার। ওটা কি হয় নাই? তো ক্লাস হয়নি, ওদের তো ইউনিভার্সিটি বন্ধ। ও মাই ব্যাড। গত সানডে তো আমাদের ক্লাস হয়নি। Okay, sir. I understand. Thanks, sir. Sadia Jui network issues, so she's not able to join right now. Sadia Jui. What about her? She's having her network dropped.
Can we give her attendance? আর আরেকজন কে বলছিল অ্যাটেন্ডেন্সের কথা? স্যার আমি। তো 1910594. তুমি আমার নাম বলবে না? স্যার আমারুল ইসলাম। আইডি বলো। স্যার 1910594. 1910594. হ্যাঁ। ওকে। So absent হচ্ছে ফারহান ইশরাক, সম্রাট খান, শামস নূর, ফারহান সাবরিন, ইয়াসির আরাফাত, ইমতিয়াজ উদ্দিন, তাসমিন জারিন আর হাসান ইমাম এরা অ্যাবসেন্ট হচ্ছে। Okay, great. So I'll see all of you on Sunday. স্যার আমাদের নেক্সট টপিক কি স্যার? মানে নেক্সট লেকচার টপিক আমরা লেকচার 2 থেকে আরম্ভ করব প্রবাবিলিটি। ওকে। So I'll see all of you on Sunday, inshallah. Okay, sir.